नमस्कार, खबरों दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हारुचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने 94 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा दे लाभपात्रियों नाल कीता वर्चुअल संवाद। कहा जनता मोदी दी गारंटी विच रखदी है विश्वास। केंद्रीय वनज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश संकल्प यात्रा तहत हुशियारपुर दे उहरपुर च संवाद दौरान जुड़े पिंड वासियां नाल। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार सेहत के मामले विच किसी तरह की सियासत गलत। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब फेरी दौरान खेतों विच ड्रोन नाल छिड़काव करने वाले किसान भरावां दी सुनी मन दी गल। इस साल सावनी की रुत दौरान 2 बार हड़ां के बावजूद सूबे नूं झोने की बंपर फसल की हुई नसीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आमदन दुगनी करने की गारंटी के वड्डे भरोसे नूं रंगत आनी शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश भर च पैंदे लाभपात्रियों नाल वर्चुअल गलबात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद देश के हर नागरिक तक पहुंच यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि देश नूं केंद्र सरकार दीयां जनहित योजनावां अते मोदी की गारंटी ते यकीन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों नाल संवाद किया। इस प्रोग्राम नाल देश भर के हजारां लाभपात्रियों के नाल हुशियारपुर के पिंड उहरपुर विच केंद्रीय वनज अते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश समेत पिंड के लाभपात्री भी जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभपात्रियों नाल संवाद किया। इस तहत हुशियारपुर के पिंड ओड़पुर विखे सरकारी मिडल स्कूल विच इस संवाद नाल केंद्रीय वनज अते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश भी जुड़े। इस दौरान वड्डी गिनती विच पिंड वासियां अते लाभपात्रियों ने भी शिरकत की। इस तहत लाभपात्रियों ने केंद्र सरकार वालों चलाईयां जा रही लोक भलाई स्कीमां बारे दस्सिया। उन्होंने मेरी कहानी मेरी जुबानी तहत अपने विचार रखे अते मोदी सरकार का धन्यवाद किया। जिस कन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं, असीं अपने बच्चों के खाते खुलवा रहे हैं, जिहदा सानूं बहुत फायदा हो रहा है। मैं इत्थे हमारा संकल्प विकसित भारत की जिहड़ी यात्रा है उहदे विच आई हुई सी। मैं इत्थे आधार कार्ड अपना जिहड़ा अपडेट करवाया मोबाइल दे नाल। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। इस मौके केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि इस यात्रा का मकसद हरेक योग लाभपात्री केंद्र सरकार दीयां योजनावां दा पूरा लाभ हासिल कर सके ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ। उस संदर्भ से असीं सारिਆਂ ने सौंह भी चुकी है। भारत नूं सारे दुनिया का
ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੱਥੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ मैं रमाशंकर, दूरदर्शन समाचार केंद्र जलंधर। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਡਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि मोदी जी की गारंटी गांव-गांव जा रही है। 2,70,000 गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कार्यक्रम में आएंगे। जिस लाभार्थी ने अपना कार्ड नहीं बनाया है वो यहाँ आके कार्ड बनाएंगे। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। भारत सरकार सभी राज्यों को समानता के धोरण पर कोई राज्य के साथ चौतीला व्यवहार, भारत सरकार की योजना का इम्प्लीमेंटेशन करो। राजनीति करने का बहुत कुछ रास्ता होता है, वहाँ राजनीति हो सकती है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में, सेहत के सेक्टर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गरीब लोगों की योजना के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहाँ भारत सरकार की योजना का 100% वही रूप में उसका अमल करा जाए। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 17 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਡਰੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। कभी-कभी ना सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं कि आप निकल नहीं सकते हो। मैं फिर भी पढ़ी लिखी थी, काम भी करती थी शादी से पहले, लेकिन बाद में फिर मेरे को काम नहीं करने दिया, मेरे को काम छोड़ना पड़ा और फाइनेंशियली फिर मैं उनके दबाव में आ गई। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਬਿਜਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸੀਗੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ 210 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ 210 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ FCI ਨੇ 186 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਐਤਕੀ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਕਰੋਪੀ ਬਹੁਤ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਬੰਪਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ FCI ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,86,000 ਮੀਟਰ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਧਾਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 16 ਬਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 69ਵੇਂ ਪ੍ਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਠੋਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਬਿੱਲਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁਡਨਵਾਲ ਅਤੇ ਚੁਹਰਚੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਸ਼ਾ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN UDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 94 ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹੜਪੁਰ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਲਤ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਵਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਨਸੀਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।